آلہ و اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کروں نام تیرے پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب دانائے علام الغیوب امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین قائدنا وقائد الغر المحجلین باعث تخلیق کائنات فخر موجودات سرور انبیاء حبیب کبریا جناب سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا سیدنا احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بلند و بالا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق قابل صد عزت و تکریم عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج ہمیں ماہ جمادی الاخری کا پہلا جمعۃ المبارک نصیب ہو رہا ہے اللہ کریم اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی ہمارے جمیع آباء و اجداد مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرمائے اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو یعنی 22 جمادی الاخری کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظیم ساتھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سسر جناب سیدنا و مولانا رفیق غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین آپ کا وصال مبارک ہوا 22 تاریخ کو 7 جمادی الاخری کو آپ نے غسل فرمایا اور کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے سردی کی وجہ سے علیل ہو گئے اور بیمار رہے اور 22 جمادی الاخری کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عظیم ساتھی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظیم غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ، آپ کی یاد منانا، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے عظیم اوصاف اور آپ کا
अफ़दलुल बशर बादल अंबिया होना, ये सारी बातें हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं। और अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में इल्तिजा व दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ व हिम्मत नसीब फरमाए और सुन सुना कर हमें अपने अक़ायद में, हमें अपने इल्म व अमल में बरकतें नसीब फरमाए। हज़रत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला है। आपके वालिद मोहतरम का नाम अबू कुहाफ़ा उस्मान है। अबू कुहाफ़ा आम तौर पर लोग अबू कुहाफ़ा ही लेते हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी का पूरा नाम अबू कुहाफ़ा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपके लक़ब, आपको सिद्दीक़ का लक़ब भी हासिल है, आपको अतीक़ का लफ़्ज़ भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फ़रमाया है। और आपकी निस्बत, कबीले की निस्बत तैमी और करशी है। आपका पूरा नाम अबू बकर अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा उस्मान तैमी करशी कुरैशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपका इसमें गिरामी है। कुरैश में यानी ऐलान नबूवत से पहले, महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौरे नबूवत से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश में एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल था। आप बहुत बड़े ताजिर थे और आपको अहले कुरैश की दियत और गरामात इनका आमिल मुकर्रर किया गया था। आप दियत के मामले में फ़ैसला फरमाया करते और गरामात जो कर्ज़ वग़ैरह या इस तरह के जितने भी मामलात होते थे, यानी बड़े हसास मामले में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश की सय्यादत हासिल थी। आप सरदार थे कुरैश के। आपकी वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी सलमा था और उनकी कुनियत उम्मुल खैर थी, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर की वालिदा मोहतरमा थी और मुसलमान थी। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वाहिद महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी हैं जिनकी 4 पीढ़ियों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी होने का एजाज़ हासिल है। आपके वालिद मोहतरम, वालिदा मोहतरमा ये भी सहाबी, सिद्दीक़ अकबर ख़ुद सहाबी, सिद्दीक़ अकबर की औलाद सहाबी, औलाद की औलाद सहाबी, सिद्दीक़ अकबर की औलाद भी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सफ़ों में शामिल है। और ये एज़ाज़ अकेले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही हासिल है। आपको सिद्दीक़ का लक़ब मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक जो सही मुसद्दक़ा रिवायत है उसके मुताबिक जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात तशरीफ़ ले गए, वापस आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़बर इरशाद फरमाई तो सिद्दीक़ अकबर अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे, तो अबू जाल वग़ैरह काफिर चंद काफिर मिलकर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाज़िर हुए। दरवाज़ा खटखटाया, सिद्दीक़ अकबर बाहर तशरीफ़ लाए। अबू जाल ने कहा कि देखें जी, आप जिसके साथी हैं, जिसका आप कलमा पढ़ते हैं, उसने अब ये दावा किया है कि वो रात के थोड़े से हिस्से में आसमानों की सैर कर रहा है, जन्नत व दोज़ख का मुशाहिदा कर रहा है, जन्नत की सैर कर रहा है, अल्लाह से दीदार कर रहा है, अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ़ हासिल हुआ, उसने ये दावा कर दिया है। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अगर मेरे महबूब ने दावा किया है तो सच्चा है, तो सच्चा है। जब सिद्दीक़, अब ये ज़ाहिरी एतबार यूँ देखें कि सिद्दीक़ अकबर को खबर हुजूर ने नहीं दी, सिद्दीक़ अकबर को खबर अबू जाल दे रहा है, सिद्दीक़ अकबर को खबर कुरैश दे रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर को खबर काफिर दे रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर को महबूब अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, हुजूर ने इरशाद नहीं फरमाया कि सिद्दीक़ मैं आसमानों से होकर आया हूँ, सिद्दीक़ मैं मेराज करके आया हूँ, नहीं, महबूब ने इरशाद नहीं फरमाया। खबर अबू जाल दे रहा है, खबर काफिर दे रहा है, खबर कुरैश दे रहे हैं, खबर लाइन दे रहा है, लेकिन महबूब की जात की खबर दे रहा है। सिद्दीक़ ने फरमाया सच्ची है।
اگر میرے محبوب نے ایسا فرمایا ہے تو یہ سچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اس واقعہ کی خبر ملی کہ ابو جہل لعین صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور صدیق نے آگے سے یہ جواب دیا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی نازل فرمائی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت صدیق اکبر کو لقب صدیق سے بھی نوازا کہ صدیق ایسے ابو بکر ایسی ذات ہیں جن کو اللہ نے صدیق بنایا ہے۔ اور صدیق کا مفہوم علماء فرماتے ہیں، صدیق معنی کے اعتبار سے صدیق کا معنی یہ ہے کہ جو کبھی بھول کر بھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے، ایسے شخص کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر صدیق کسی بات کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی کلمات کہہ دے تو اللہ وحدہ لا شریک اس صدیق کی صداقت کی وجہ سے ان کلمات کو پورا فرما دیتا ہے، ان کلمات کو پورا کر دیتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ایسے واقعات منسلک ہیں، اور قرآن مقدس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ ارشادات موجود ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پاک نبی تھے، صدیق تھے، اللہ کے پاک نبی تھے۔ نبی حضرت ابو بکر صدیق ہیں لیکن نبیوں کے برابر نہیں ہیں۔ جناب صدیق اکبر افضل البشر ہیں بعد الانبیاء۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بعد جمیع انبیاء کے بعد اللہ نے جو رتبہ و مقام دیا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ آپ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر کہ جب دو ساتھی جو قید میں آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے خود ہی گھڑ کر، قرآن یہ کہتا ہے، انہوں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے، یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتحان لینے کے لیے خود ہی اپنی طرف سے ہی دو خواب بیان کیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور کوے اور گدھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میرے سر کے اوپر سے کھا رہی۔ جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا قیدی ہے کہ تیرے خلاف فیصلہ ہوگا اور تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ دوسرے نے اور باتیں کی، دوسرے نے اور خود ہی گھڑ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں خواب پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے حکم ارشاد فرمایا کہ تو بچ جائے گا اور تو بادشاہ کے خادمین میں شامل ہو جائے گا اور لوگوں کو کھانے پلانے کے اور اس طرح کے معاملات سر انجام دے گا۔ اب بات جھوٹی کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وہ لوگ بات جھوٹی کر رہے تھے، لیکن جناب سیدنا یوسف علیہ السلام انہیں خبر ارشاد فرما رہے تھے کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، دوسرے کو فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات یہ بات جناب صدیق کے مقام پر فائز، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے کلمات یہ بات کو اللہ نے پورا فرمایا۔ ان میں سے ایک کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، دوسرے کو بخش دیا گیا، دوسرے کو خادم بنا لیا گیا۔ تو اس طرح قرآن کا یہ واقعہ ہے کہ صدیق وہ ہے جس کی زبان سے کلمات یہ بات نکلے، اللہ وحدہ لا شریک انہیں پورا فرما دیتا ہے، انہیں جھوٹا نہیں ہونے دیتا ہے۔ حضرت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا کہ اے صدیق آپ ایسے سچے ہیں کہ آپ سے بھول کر بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، بھول کر بھی آپ کے زبان سے جھوٹ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی ہیں جنہوں نے بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بات کے، جب محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اللہ نے مجھے نبوت کے اعلان کا حکم دیا ہے اور میں اللہ کا پاک نبی ہوں، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پاک رسول ہوں، تو صدیق اکبر نے کوئی بات نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے محبوب کی ذات کو مانا اور حضور کا کلمہ پڑھا،
हुजूर का कलमा पढ़ा। ये एजाज़ सिद्दीक़ अकबर को ही हासिल है कि बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दर अक़दस पर हाजिर हुए और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात मुबारका का कलमा तय्यबा पढ़ा और हुजूर को माना। इसके अलावा आप गार में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे और गार का ही वाक़या कुरान पाक के 10वें पारे में सूरह तौबा के अंदर कि जब कुरैश मक्का ढूंढते हुए तलाश करते हुए गारे सौर के ऊपर भी आ गए और गारे सौर में भी आकर तलाश करने लगे और ऊपर हैं, गार थोड़ा सा नीचे है। अगर वो ऊपर से कदमों की तरफ देखते तो महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देख सकते थे, सिद्दीक़ अकबर को देख सकते थे, लेकिन नहीं देखा। बहरहाल ये नहीं देखने का मामला अल्लाह वहदहू ला शरीक के सुपुर्द है। अल्लाह वहदा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऊपर देखा, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुए, हुजूर इन कुफार ने तो हमें पा लिया है, ये कुफार तो हमें पकड़ लेंगे। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर फरमाया सानियस नहीं इज़ हुमा फिल गार इज़ तक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। दो आदमी, दो में से दूसरा गार में मौजूद थे, दो में से दूसरे आदमी ने कहा, दो में से दूसरे आदमी ने अर्ज़ की हुजूर हम तो पकड़े गए। इज़ तक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब दूसरे आदमी ने एक दूसरे अपने साथी से कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ला तहज़न गम न करिए, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत करीमा अल्लाह वहदहू ला शरीक ने गारे सौर की हिजरत के मकाम पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तसल्ली के लिए और सिद्दीक़ अकबर के खौफ को दूर फरमाने के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नाजिल फरमाई। आपकी ज़ात मुबारका ऐसी ज़ात तय्यबा है, आपने हर एतबार से, जान के एतबार से भी, माल के एतबार से भी, जब आपने इस्लाम कबूल फरमाया ना, महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुए, इस्लाम कबूल किया, अभी नए नए तिजारत से वापस तशरीफ़ लाए थे सिद्दीक़ अकबर, और वापस आते ही पता चला कि महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया है, तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल फरमाया। तो इस्लाम कबूल करने के बाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तिजारत से जितना भी नफ़ा हासिल कर रखा था ना, तकरीबन 40,000 दिरहम, और 40,000 दिरहम जो भी नफ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हुआ था वो सारे का सारा लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। उसी वक्त जब पहली दफ़ा ईमान कबूल किया तो उसी वक्त जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना सारा मालो असबाब महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारगाह में पेश कर दिया। और इतना माल हुजूर को पेश किया, इतना माल हुजूर को पेश किया, रिवायात में आता है कि और किसी ने भी इतना माल महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश नहीं किया कि एक मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया कि जितना नफ़ा सिद्दीक़ अकबर के माल ने मुझे दिया है ना, इतना किसी और के माल ने मुझे नफ़ा नहीं दिया। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रो पड़े और रोकर महबूब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आना व माली हल आना व माली बिका इल्ला बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरा माल सब कुछ आप ही का है। मैं भी आपका गुलाम हूँ और गुलाम का जो माल होता है वो गुलाम का नहीं, वो आका का होता है। हुजूर मैं भी आपका हूँ, हुजूर मेरा मालो असबाब सब कुछ आपका है और सब कुछ आप पर कुर्बान है। इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत के हवाले से कुरान मुक़द्दस की आयात मुबारका का भी नुज़ूल होता रहा, तक़वा व परहेज़गारी के एतबार से भी और वरा और सबसे आलम होने के एतबार से, सबसे ज़्यादा इल्म वाला होने के एतबार से जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को एज़ाज़ हासिल था कि आप सबसे बड़े आलिम थे। किसी ने पूछा कि महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में कोई सहाबी फतवा देते थे या मसाइल सिर्फ़ हुजूर से ही पूछे जाते थे? तो जवाब में सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया कि जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब सैयदना उमर फ़ारूक आज़म, इन दो सहाबा का फतवा हुजूर के दौर में भी चला करता था। महबूब अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में भी ये लोगों को मसाइल समझाते थे और बताते थे और इनके मसाइल पर अमल किया जाता था, इनके फतवे जारी होते थे। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु
راوی ہیں حدثنا احمد بن الحسن حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک بن انس عن ابی النضر عن عبید بن حنین عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر قال ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ او کما قال۔ لمبی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ خاص کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی آرائش اور آرام کو اختیار کر لے، اور چاہے تو وہ اپنے پاس یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے پاس جو آرام ہے، جو آسائش ہے، اس کو اختیار کر لے۔ تو اس بندہ خاص نے جو اللہ کے پاس آرام اور آرائش ہے نا، اس کو اختیار کر لیا ہے، اس کو اختیار کر لیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فقال ابو بکر فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا۔ تو جب محبوب علیہ السلام ممبر پر جلوہ ہو کر یہ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ اللہ نے ایک بندہ خاص کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، چاہے تو آخرت کو، چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت رو کر اس مجمع میں کھڑے ہو کر محبوب کی بارگاہ میں عرض کی فقال ابو بکر فدیناک یا رسول اللہ آبائنا و امہاتنا۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے مال و اسباب سب کچھ کو